ikhwan khususnya yang sedang merokok, mohon maaf untuk segera dimatikan. Kami himbau pula kepada para jamaah yang baru hadir agar untuk memarkir kendaraannya yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi kepada para jamaah yang baru hadir, kami himbau agar memarkir kendaraannya yang telah disediakan oleh panitia. Ahlan wa sahlan guru-guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman, Al-Ustadz Arif SPDI, dan para asatidz yang lainnya. Kepada tim Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu dan tempat sepenuhnya. Sallu ala Nabi Muhammad. بالقبول تمام كل رسول مأمول وإلى حضرة الرسول الفاتحة. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا رب صل على محمد،
واصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكف المعادي واصرف وردع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أسقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام عليك. السلام عليك أذكى الأذكياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأذكياء. السلام عليك. السلام على المقدم بالإمامة صلى الله عليه. السلام على المقدم بالإمامة صلى الله عليه. السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه. السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورف الآذان وانسل إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى آله. الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. صلى الله عليه. وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينكلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. صلى الله عليه. طهره الله حماه ختاره وما براك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم. صلوا على النور الذي أرجى السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على النور الذي أرجى السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. جادت سليمان بالوصال تكرما فصار السرور إلى الفؤاد وخيما. صلوا على النور الذي أرجى السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. يا حسن من
سفح العكيك وحب لك في الهما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم في جنة ما شاكني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما فيها خيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم ما زمزم الحادي بذكر نزيلها إلا وأن عشني إذا ما زمزم ما زمزم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من
تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما أنت الذي شرفت كل مشرف أنت الذي شرفت كل مشرف ومنحتنا يا ذا الندى يا إماما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من أتى للمرسلين ختاما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما أتيتكم من حكمة حسنا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنشرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الأخير مقدما يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا الله عليه حتى أنادى ارفع وسلت عطا وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي
ولأولا آتي أنا الجنانا الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه هنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر أن أعطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكرى وصف محمد أيما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وضام وفؤادي قد بدي ظلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو وضام وفؤادي قد بدي ظلام فتحنن وامه عني ما بدا كل نور من ثنا خير الأنام خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو وضام وفؤادي قد بدي ظلام مالي حبي يغيب عن ناظري ترك القول ما لدي مستهام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو وضام وفؤادي قد بدي ظلام بشرى لنا نلنا المنى زال عنا وفانا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا
لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجزا وعده والبشر أضحى معلنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجزا وعده والبشر أضحى معلنا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت مرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام أنت مرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه لاسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فأمل نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك
أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هول أفظاع وينادون ترى ما قدها من هول أفظاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى شفاعة شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشع شاع ما بدا النور وشع شاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع. صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا. وبه فانظر إلينا واعطنا به كل ما طمع، وكفينا كل البلايا ودفع الآفات ورفع. صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا. واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحيانها الطول يهمع يا الله. فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. ختم العمر بحسنى يا الله، وحسن العقبى ومرجع يا الله. فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد الثوراني والصحابة مسنا شاع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan, hadir bersama Al-Habib Abdul Qadir bin Hamid Al-Haddad, Bapak Insinyur Bapak Afrian Syahnur selaku Wamenaker, dan juga Ibu Ibtu Silvi Adi Putri, dan juga Kapten Caj Adi Yohanda, guru kita tercinta Kiai Haji Hasan Tajuddin, dan juga Bapak Angga, dan juga Bapak Nur Irfan, dan seluruh ketua RT, ketua RW, ketua Forsil, sedesa Bojong, juga Ustaz Tamawi dan para asatidah lainnya, para guru-guru, para sepuh, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang hadir bersama. Kita doakan sama-sama semoga guru-guru kita, orang tua kita, sepuh kita, tokoh masyarakat kita Allah beri panjang umur, sehat afiat. Para hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga yang hadir bersama pada malam hari ini maupun yang menyimak, Allah Subhanahu wa taala berikan semua panjang umur, kesehatan, keafiatan dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur pada malam hari ini Allah kumpulkan kita yang insyaAllah dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita isi bersama dengan berzikir dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pesona kahuripan 3. Masya Allah, komplek memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan adalah menampakkan rasa bahagia kita di bulan-bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa syukur kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita banyak mendapatkan karunia, wasilahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu berterima kasih, bersyukur pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih pada manusia, bagaimana dia bisa berterima kasih kepada Allah? Kepada sesama saja dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Bagaimana tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan rasa syukur kita malam hari ini menjadi rasa syukur kita kepada Allah, dan tidak lain dan tidak bukan demi menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua yang hadir di sini, para panitia yang sudah capek lelah, guru-guru kita yang dengan kesibukannya menyempatkan hadir, tokoh masyarakat kita, aparat pemerintah kita hadir bersama karena ingin membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuktikan rasa bahagia kita. Kita berkorban waktu, kesempatan agar kita bisa berikan untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Mereka sangat mencintai Rasulullah. Sayyidah Khadijatul Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu cinta pada Nabi. Berjuang untuk Nabi, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dirinya, hartanya pun diberikan untuk membantu perjuangan Nabi. Tidak lain dan tidak bukan meringankan beban Nabi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf cinta pada Rasulullah. Sampai dalam riwayat beliau menyumbangkan 600 ekor unta.
600 ekor unta, tapi bukan ekornya saja ya, sama untanya juga. Ya, nanti saya salah ngomong diplesetin nanti. Ya kan kita kalau ngomong nggak boleh salah, Pak. Zaman sekarang nih yang bener aja bisa jadi salah. Ya, 600 ekor unta, bukan ekornya tapi sama untanya, sama badannya, bukan hanya sama badannya saja, tapi sama barang dagangannya juga. Jadi dahulu penduduk Makkah, Madinah itu mereka berjualan, berdagang. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini terkenal saudagar yang luar biasa. Ya, gimana tidak? Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya raya. Waktu hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah nggak bawa apa-apa. Hebat, beliau perdagangannya hebat. Setengah hartaku, aku berikan setengah hartaku. Setengah untukmu, setengah untukku. Sampai mohon maaf dalam riwayat disebutkan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, aku punya 2 istri, akan aku ceraikan 1 untukmu. Sampai sebegitunya cintanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan tidak usah. Tapi kamu tunjukkan kepadaku di mana di pasar. Pasar itu di mana letaknya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ditunjukkan pasar di sana letaknya, pergi ke pasar, nggak sampai 10 menit atau 15 menit, balik lagi sudah bawa uang. Saking hebat berdagangnya ke pasar, beli barang sesuatu ya yang dia mungkin saya beli dulu, ini saya hutang, nanti saya bayar, dijual kepada orang lain, ditawarkan, orang membeli dengan harganya tinggi baru dia bayarkan. Sampai hebatnya berdagangnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jelas beliau sampai bisa menyumbangkan 600 ekor unta untuk Nabi kita Muhammad SAW. Senangnya luar biasa. Dan ketika kita memakaikan sendalnya, kita dapat doa, barakallahu fiik, semoga Allah beri keberkahan. Punya tempat di hati guru kita tuh. Jadi kalau bagi murid itu memegang sendal guru itu suatu hal yang istimewa dan tidak sembarangan. Biasanya kalau udah 1 orang pegang sendal nggak bakal ganti-ganti yang lainnya. Saya ingat dulu Habib Abdullah bin Syihabuddin. Ada satu sahabat kita dari Jakarta waktu ngaji sama di Yaman. Habib Abdullah bin Syihabuddin, ulama besar. Beliau kalau ada yang wafat di kota, satu kota, beliau yang menyolatkannya. Khusus satu masjid, namanya Masjid Jabana. Khusus di situ saja. Disolatkan jenazah di situ. Ketika itu ada ulama besar meninggal dunia, beliau masuk, datang ke masjid, melepaskan sendalnya. Sahabat kita itu orang Jakarta, dia yang biasa menugaskan dirinya pegang sendal. Habib Abdullah dipegang sendal. Masuk Habib Abdullah. Salat jenazah selesai, kemudian ada tausiah, ya takziah. Selesai daripada itu, semua berangkat dari masjid menuju ke makam pekuburan, menguburkan bersama. Tapi karena ulama besar yang meninggal dunia, jadi semua orang berbondong-bondong, puluhan ribu orang hadir. Sampai si murid tadi, teman saya orang Jakarta, mau nyerahin sendalnya lagi nggak ketemu sama gurunya. Wal Habib Abdullah bin Syihab dah keluar masjid dari pintu lain, sehingga apa, beliau orang soleh luar biasa, keluar masjid dah nggak pakai sendal, sampai ke makam jalan nggak pakai sendal. Hakada orang soleh, ya mereka nggak apa namanya, nggak mau pakai sendal yang lain, sendal dia udah nggak pegang, ya udah nggak pakai sendal. Ada orang kita pergi ke masjid nggak bawa sendal, pulang bawa sendal orang. Ya, lihat orang soleh, lihat. Sampai di makam si murid terus masih nyarinya, sampai jumpa dengan putranya Habib Abdullah Habib Ahmad. Tanya sama putranya, kenapa kamu linglung? Ya saya bawa sendal ayah kamu, tapi beliau sudah nggak ada di masjid. Ya beliau udah ada di pemakaman. Udah ada di pemakaman ya. Ini sendalnya saya bawa-bawa, kata. Ya udah, sendalnya sini berikan kepada saya, nanti beliau keluar dari makam, saya yang nyambut di mobil. Selesai urusan enggak? Si fulan ini, teman saya ini, mungkin bermalam-malam enggak bisa tidur, Pak. Bingung, ya Allah, saya salah. Sendal guru saya enggak pegang betul. Saya enggak serahin langsung. Ketika beliau keluar sampai beliau jalan enggak pakai sendal, itu bermalam-malam enggak bisa tidur. Tapi subhanallah, lewat berapa hari ada jenazah ulama besar meninggal lagi. Meninggal lagi lah ulama ini, ada jenazah ulama besar. Nah datang beliau Habib Abdullah yang harus menyolatkan jadi imam. Beliau mau masuk dari pintu, mau melepaskan sendalnya. Sahabat saya ini malu-malu mau pegang, tapi takut kayak kemarin nanti kelepasan.
Pegang lagi tapi nanti takut kelepasan. Sehingga ada orang bahasa kitanya nyerobot dari samping dia mau pegang sendalnya. Kata Habib Abdullah, lihat orang soleh. Kata Habib Abdullah, jangan kamu. Ada murid saya yang biasa pegangin sendal saya sambil nengok. Itu kata beliau, saya senangnya, bangganya hati saya, ya Allah. Sampai disebut kata murid saya yang pegangin sendal, hatinya berbunga-bunga. Makanya jangan kita anggap sepele, walaupun mungkin kita nuangin air untuk guru kita, khidmat, pengajian kita gelar terpal, kita pasang bangku buat orang duduk. Di masjid kita biasa menyiapkan. Mulia. Diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya niat baik, niat kita ingin menyenangkan guru kita. Itu yang dilakukan sahabat Nabi kita Muhammad. Di Parung, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf pernah menceritakan pada saya. Dulu ada satu masjid, Pak. Mau dipugar masjidnya. Mau dipugar karena di perkampungan, pinggir jalan, tapi di perkampungan orang-orang mungkin nggak punya banyak rezeki, nggak punya banyak dana, maka dia minta di tengah jalan tuh. Kadang sedih, Pak, Bu, kalau kita lihat ada orang minta sumbangan di jalan, kesedih. Sedihnya kenapa? Kemana orang-orang yang Allah kasih rezeki lebih? Padahal ada haknya rumah Allah, ada haknya musola, ada haknya pondok pesantren, ada haknya majelis ilmu, ada haknya fakir miskin. Sampai minta-minta, kemana? Subhanallah, lewat satu mobil orang kaya raya, lihat seperti itu, mampir ke masjid, sholat di masjid dia. Sholat di masjid, ternyata pas dilihat imam masjid, ustadz, teman lama si bapak ini. Selesai sholat, disamperin, Ustadz, masih kenal saya enggak? Oh Bapak, iya, saya masih kenal. Bapak ada di sini enggak? Saya lagi numpang lewat, saya ada urusan, saya numpang lewat. Saya pas waktu sholat, saya mampir sholat. Mohon maaf Ustadz, saya mau tanya, si Bapak kaya raya luar biasa. Itu ada apa orang-orang di luar masjid minta-minta? Kata Ustadz, ya mohon maaf Pak, ini masjid mau dipugar, mau dibangun lagi kembali. Makanya dimintakan sumbangan supaya kita bisa bangun. Oh gitu. Gini Pak, kata si orang kaya bapak ini bilang. Dah mulai sekarang yang di luar sana suruh masuk ke dalam. Jangan lagi minta, saya bangunin sampai selesai ini masjid. Ini 1 kali 1 juta orang kayak gini ya. Jarang. Saya bangunin masjid katanya. Benar Pak? Ya. Beneran mau dibangunin? Iya. Subhanallah mau dibangunin. Tapi berapa hari kemudian ada beberapa pengurus masjid berselisih karena di samping masjid itu ada 3 kuburan, Pak. Ini kisahnya 3 kuburan di Parung sana. Kata beberapa pengurus masjid, gimana kalau kuburan ini kita pindahkan biar masjid bisa kita luaskan. Bicara kepada ahli waris sepakat, ya nggak apa-apa, maslahat buat umat supaya dipindahkan. Akhirnya sepakat semua untuk memindahkan kuburan tersebut. Tapi waktu digali itu kuburan, 3-tiganya yang sudah dikubur dikatakan kuburan itu sudah lebih dari 30 tahun. Semua 3-tiganya jenazahnya utuh, tidak ada yang berubah sedikit pun, 3-tiganya. Dicari tahu siapa 3 orang ini yang meninggal dunia jenazahnya utuh setelah 30 tahun. Ya apalagi daerah Parung kita lempar apa aja tumbuh. Kayak di Bojong ya hijau berkah, subhanallah. Maka dicari tahu, tanya ahli waris, ternyata bahasa kita itu engkongnya kakeknya. Dulu beliau ini pengajar Quran di masjid, yang selalu berjuang mengajarkan anak-anak mengaji, membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan sampai jenazahnya utuh. Yang satu lagi ternyata istrinya, yang selalu membantu suaminya berkhidmat untuk suaminya di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah abadikan jenazahnya utuh. Yang satu lagi preman, Pak. Kok bisa preman jenazahnya utuh? Ternyata preman ini mantan preman taubat di tangan ustadz dan dia tiap hari membantu ustadz hanya untuk menuangkan air, nyiapin lekar, gelar karpet. Allah kasih kemuliaan karena dia berjuang di jalan Allah dengan apa yang dia bisa, yang dia mampukan. Allah abadikan sampai jenazahnya utuh. Kemuliaan dari Allah. Dzalika fadlun minallah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan dari Allah. Allah akan berikan kepada yang Allah inginkan.
Kita sedang berusaha hadirin, hadirat. Kita beringati maulid Nabi, kita sedang berusaha nyari tempat di hati Nabi Muhammad. Kita sedang berusaha menyenangkan hati Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sampai nyiapin sendal buat Nabi. Bukan hanya itu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sampai kalau Nabi mau wudu, beliau yang bawa bejadanya. Supaya Nabi bisa wudu, disiapkan airnya. Bukan hanya itu, sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau setiap Rasulullah SAW memerlukan siwak, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang nyari siwaknya. Dicari siwak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya agak kecil. Nyariin siwak buat Nabi. Sampai pernah suatu hari, karena beliau kurus. Suatu hari pernah mencari siwak, angin bertiup sampai sarungnya terangkat. Terlihat betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kurus, kecil. Ditertawakan oleh para sahabat. Lihat laki-laki betisnya kecil. Ditertawakan oleh para sahabat sampai terdengar oleh Rasulullah, marah Rasulullah. Rasulullah sampai mengatakan, "Hei sahabatku, hati-hati kalian berucap. Ketahuilah bahwa kaki Abdullah bin Mas'ud nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah, timbangannya lebih berat dari gunung Uhud," kata Nabi. Dibela oleh Nabi, ditolong oleh Nabi. Kenapa? Karena sudah ada tempat di hati Nabi Muhammad. Apa kita tidak mau nanti di hari kiamat ketika Nabi SAW memberikan syafaat, kita termasuk yang dibela oleh Nabi. Kita termasuk orang yang nanti Nabi mengatakan sini, sini. Yang dirangkul oleh Nabi, yang Nabi mengatakan ana laha, saya untuknya, saya untuknya. Apa kita tidak menginginkan ketika kita memerlukan pertolongan, Nabi yang menjadi penolong kita? Tapi kalau bagaimana kita tidak bertempat di hati Nabi, bagaimana Nabi bisa mengenal kita? Sampai orang-orang soleh dahulu, beliau mengatakan, mengapa kita kumpul seperti ini, baca maulid, salawat pada Nabi? Karena kumpulnya kita seperti ini, duduknya kita di sini, bersalawatnya kita di sini, karena Nabi Muhammad, biar wajah kita semua diingat oleh Nabi Muhammad. Biar nanti waktu Nabi memberikan syafaat kepada umatnya, kita termasuk satu persatu yang dirangkul oleh Nabi SAW. Yang mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad. Makanya saya mau mengajak jamaah dari Bojong, dari Kahuripan 3 nih. Ya, pesona Kahuripan 3. Mari kita mulai sekarang tanamkan di hati kita ingin menyenangkan hati Rasulullah. Ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad. 3 hal saja. Yang pertama yang wajib jangan kita tinggalkan. Perintah-perintah Allah, mari kita laksanakan sholat 5 waktu kita jaga. Usahakan kita sholat berjamaah. Datang ke masjid, kita sholat berjamaah di masjid. 5 waktu. Jangan sampai kita sholat hanya sendirian. Banyak orang senang sholat sendirian. Dzakarul ulama, disebutkan oleh para ulama, salah satu daripada tanda kemunafikan waliyadzubillah, orang yang senang sholatnya sendiri, nggak mau berjamaah. Bahkan boleh dicari, cek hadis-hadis Nabi, tidak ada satupun riwayat menyebutkan Nabi itu sholat 5 waktunya sendiri, nggak ada. Sampai akhir hayat Nabi, detik-detik sebelum wafat Nabi, Nabi masih sholat berjamaah. Nabi masih sholat berjamaah. Walaupun dengan 2 orang. Walaupun hanya imam dan makmum, usahakan kita jaga sholat kita berjamaah. Jaga 5 waktu kita. Perhatikan yang wajib. Apalagi kalau dalam Jumatan, ayo kita perhatikan sholat Jumat. Apalagi sekarang musim libur Pak, Masya Allah. Anak-anak kita Jumatannya bareng sama kita, liburan. Ini libur Masya Allah sampai malam-malam anak-anak bocah masih pada main. Nggak tahu apa di kampung saya aja, apa di sini juga begitu. Tuh, sampai sholat Jumat yang saya sedih, libur karena libur. Masya Allah itu anak-anak segerombolan. Kalau sholat Jumat, usahakan kalau bisa mas sholat Jumat, bapak sama anak biar berduaan, pegang anaknya. Jangan dikasih Pak kongko sama teman-temannya, jangan. Dia berdua, dia ngobrol, berlima dia pada berantem di situ. Saya kemarin sholat Jumat di satu masjid, Masya Allah Pak. Dari pertama khutbah sampai sholat selesai, itu suara nggak ada berhentinya dari suara anak-anak yang ngobrol, yang bicara. Padahal mereka mungkin sebagian tahu waktunya sholat nggak boleh bicara. Tapi memang kurang pemahaman yang kita berikan pada anak kita. Sampai khutbah Jumat bicara. Padahal dahulu selalu kita diingatkan, kalau sudah khatib naik ke atas mimbar, kita harus diam.
Jangan bicara, ini kewajiban. Ya, wa man qala ansit, bilang diam aja nggak boleh. Bilang sama temannya, temannya ngobrol lagi khutbah, itu nggak boleh. Bilangnya aja nggak boleh, mengingatkannya aja nggak boleh. Wa man qala ansit faqad laga wa man laga fala jum'atalah. Yang mengatakan diam, faqad laga, maka dia telah sia-sia Jumatnya. Rusak Jumatnya. Tapi banyak anak-anak kita, Masya Allah. Malah saya pernah Pak, habis Ramadan, Lebaran, habis Syawal, waktu Syawal, saya hadir ke rumah saya punya guru, pulang karena agak terlambat, sholat Jumat di satu masjid. Maksudnya itu masjidnya 3 lantai. Masjidnya 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Pas kebetulan lantai 3 itu mungkin banyak anak-anak kecil. Pas sholat Jumat, waladhdallin, semua amin, rata amin. Nggak lama anak-anak di lantai 3 bilang sahur, sahur, sahur. Saya bingung, Jumatan sahur. Ya artinya mereka banyak mungkin kurang faham, kurang tahu kewajiban mereka. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Perlu kita ajak anak-anak kita ajarkan, kita bimbing, kita beritahu. Jangan sampai mereka jauh dari kewajiban mereka. Kemudian yang haram tinggalkan. Senangi hati Nabi. Senangi hati Nabi dari diri kita. Saya ingin meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, ingin menyenangkan hati Rasulullah. Saya ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan. Di dalam niat tersebut insya Allah apa yang kita tinggalkan dari yang haram bisa menyenangkan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang haram yang banyak sekarang, tinggalkan apa? Anak muda senang judi slot, haram. Ada yang bilang Habib, dapatnya banyak. Ya dapat banyak terus ngasih anak istri kita haram. Ngasih makan mereka haram, tiap hari kita doa, ya Allah mudah-mudahan istri saya soleh, anak saya soleh, tapi dikasih makan dari hasil judi slot. Kira-kira soleh-soleha enggak? Gimana mau soleh, mau soleha? Ma'kuluhu haram, yang dimakan oleh mereka haram. Banyak anak-anak muda Masya Allah. Sampai di kampung saya kemarin ramai Pak. Ada orang nyuri gas 3 kilo masih dicuri juga. Gas 3 kilo dicuri. Habib kata tetangga saya, biasa laporan. Ini lagi ramai di belakang kampung saya. Kenapa orang pada nyuri Bib? Nyuri apa? Nyuri gas 3 kilo. Saya bilang kok gas 3 kilo dicuri? Iya Bib. Buat apa gas 3 kilo dicuri? Buat main judi slot katanya. Anak muda yang nyuri sampai ketangkep, Masya Allah. Sampai sedih Pak Bu. Kadang-kadang lihat sampai ada orang ngeluh punya hutang puluhan juta karena main judi slot. Kalau tidak cinta kita tidak akan sampaikan. Karena itu merusak. Mestinya kita kumpulkan uang yang kita punya. Mau berkah, kasih kita punya orang tua. Insya Allah Allah bakal gantikan rezeki kita lebih banyak lagi. Menyenangkan hati orang tua kita. Banyak orang kita mau kaya tapi instan, memang begitu. Ya, paling enggak punya rezeki kumpulin nanti kita nabung. Saya punya tetangga Masya Allah luar biasa. Itu tetangga saya dari saya masih kecil berteman. Itu hampir enggak pernah ngelihat jajannya. Jajannya enggak pernah kelihatan. Saya sampai tanya enggak ikut jajan? Enggak ikut jajan? Enggak. Kita jajan yuk? Enggak. Saya pikir kemana ini orang enggak pernah jajan. Mungkin orang tuanya enggak ngasih uang. Enggak, saya tahu orang tuanya orang usaha punya rezeki. Ternyata apa? Selama dia dari kecil sampai dia kuliah. Sekarang baru selesai kuliahnya. Itu setiap hari jajannya dia tabung, dia kumpulin. Itu sudah pas SMA dia punya usaha sendiri Pak. Sekarang sudah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, punya usaha sendiri. Cuman belum nikah aja dia. Belum nikah aja, belum punya pasangan dia. Ya mungkin rezekinya Allah utamakan dari rezeki harta dulu, belum dikasih rezeki jodohnya. Tapi luar biasa, kenapa? Berkah nabung. Dia nggak mau beli sesuatu yang menurut dia enggak. Mau makan, tinggal datang ke rumah makan. Sampai begitu. Artinya apa? Barokah Allah berikan. Enggak digunain buat jajan. Itu buat jajan enggak. Apalagi buat yang haram. Apalagi buat yang buruk. Apalagi buat yang hina. Ini kewajiban untuk kita. Orang kita sekarang enggak, apa aja diambil semua. Urusan sama riba. Berurusan apa aja sama riba. Mau ini riba, mau itu riba. Padahal kita dengarkan apa nasihat dari guru-guru kita. Amalan riba, amalan yang paling dimurkai oleh Allah. Bahkan sampai salah satu dari 2 perkara yang Allah Subhanahu wa taala kumandangkan perang itu riba. Orang senang mengambil riba pinjam.
Pinjam uang 1 juta gantinya sampai 1 juta lebih. Nah, ini riba. Sampai ada orang berurusan sama riba sampai hutang puluhan juta, ratusan juta. Minjemnya 1 juta gantinya 10 juta. Masya Allah, ini ribanya udah riba setan. Ya, karena memang mungkin masa sulit kemarin kita corona, orang nggak punya uang, seneng main handphone, tiba-tiba ada iklan, suruh ngeriba. Memang handphone ngerusak kita luar biasa. Apa yang nggak ada dari handphone? Timbul iklannya. Ya mohon maaf, Bapak ngomong dah sama teman Bapak, saya lagi nggak punya uang nih, kira-kira Bapak nggak bisa minjemin nggak? Tuh Bapak nggak jawab atau apa, Bapak buka YouTube Bapak, insya Allah timbul iklannya pinjam aku, pinjam kami, pasti ada. Coba cek. Saya ngerasain itu. Saya ngobrol sama teman saya bulan Ramadan, saya bilang enak ya kita minum sirup ini nih buka puasa. Nggak lama buka YouTube mau cari ceramah guru-guru, timbul iklan sirup yang saya sebutin namanya. Dia tahu kita mau beli sirup, dia timbulin iklannya. Memang hidup kita diarahin sama handphone kita Pak. Tanpa kita sadari loh. Saya pernah ngobrol sama teman saya bilang ada minyak wangi enak dan namanya ini, mereknya ini, keluaran ini. Itu belum naik ke mobil, naik ke atas mobil, saya buka Instagram saya, demi Allah itu timbul iklannya, nama minyaknya, mereknya sama minyak yang saya sebutkan ada di iklannya. Saya bilang kok bisa tahu dia kita mau sebutkan ini, kita lagi mikir ini dia bisa tahu. Dan ini bukan sekali, saya ngomong sama teman saya pengen beli tas buat pengajian, buat ngaji, enak kali ya buat naruh tablet saya, buat naruh kitab. Baru bicara seperti itu naik ke atas mobil saya lihat Instagram timbul iklan tas. Seakan-akan dia menunjukkan, Bib mau beli tas nih sama saya. Lihat luar biasa. Ya berapa banyak orang kita nggak punya uang, nggak punya apa. Timbul iklan, pinjam aku, pinjam kami. Tergiur, oh bayarnya cuma segini, gantinya bunganya segini. Yang namanya ada bunga semua riba hadirin. Jangan minjem 1 juta ganti sampai jutaan lebih. Minjem 1 juta ganti 1 juta 1 rupiah itu riba hadirin. Riba. Bukan hanya itu saja. Contoh murid saya bilang, Habib saya pinjam uang 100.000. Kata saya iya nih saya pinjemin uang 100.000 tapi minta tolong dong. Saya habis dari Bojong ceramah kena kipas angin. Kepala saya pusing tolong pijitin. Itu riba. Kenapa? Mau minjemin jangan nyuruh. Karena kita mengambil manfaat lebih. Itu nggak boleh. Ibu mungkin ada tetangganya. Bu pinjam uang 50.000 suami saya belum pulang. Mau belanja ke pasar. Tolongin bu pinjemin uang 50 nanti suami saya kembali saya gantikan. Kata si ibu iya nih saya pinjemin uang 50.000 mau ke pasar kebetulan saya nitip. Ini ada 2 masalah. Kalau emang biasa nitip memang tiap hari kalau mau ke pasar nitip. Nggak pakai embel-embel, nggak masalah. Tapi kalau karena si ibu sebelah itu minjam uang, ibu sampai berani menitipkan uang kepadanya, artinya mempekerjakannya, mengambil manfaat dari ibu tersebut untuk membelikan belanjaan ibu, itu riba namanya. Contoh saya punya mobil, murid saya datang, Habib pinjam mobil, saya bilang saya nggak minjemin mobil, apalagi sama murid. Emang murid akhir zaman minjem mobil sama guru. Di mana-mana murid bantuin guru, ya murid nganterin guru. Murid akhir zaman begitu emang Pak, Masya Allah. Murid akhir zaman Masya Allah luar biasa. Saya bilang saya nggak pinjemin, kebetulan saya perlu uang, murid saya punya uang. Saya bilang saya perlu uang 10 juta, kira-kira ente punya uang nggak? Ada Bib, pinjemin deh saya 10 juta. Nah saya punya kemudian nih minjem uang 10 juta. Kira-kira kalau Bapak di posisi saya besok murid saya minjem mobil saya kasih apa enggak? Nggak usah mobil yang berat, motor lah. Bapak punya tetangga, Bapak punya motor, nggak pernah pinjemin motor, nggak pernah. Nggak berani pinjemin motor, karena pinjam uang dong 10 juta. Tetangga sebelah bilang, Pak pinjam motor dong mau ke pasar. Karena nggak enakan punya hutang, kira-kira dipinjemin nggak? Itu riba Pak. Kenapa riba? Karena sebelumnya nggak pernah biasa meminjamkan karena punya hutang sama dia. Kita nggak enakan hati terus kita pinjamkan. Itu manfaat lebih di dalam hutang yang dimanfaatkan oleh orang lain. Itu disebut namanya riba. Jadi banyak dalam hidup kita nggak sadar dengan riba. Akibatnya apa? Banyak orang mengeluh, Habib saya sholat nggak khusyuk. Saya ibadah nggak tenang. Saya ngaji nggak hatam-hatam. Saya tadabbur nggak faham-faham. Saya hati gelisah, saya sumpah karena banyak dari kita hidupnya berurusan sama yang namanya riba. Mau punya rumah ngeriba, mau punya motor ngeriba, mau punya mobil ngeriba, mau punya handphone ngeriba, mau punya apapun, banyak yang dengan berurusan beriba. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita enggak berkah.
Tanpa kita sadari, hadirin hadirat, berurusan nama yang nama riba itu sama aja kita sedang memotong rizki kita yang akan datang. Rizki kita yang buat besok, bulan depannya lagi bulan, sampai berapa tahun? Ada yang 4 tahun, 5 tahun, tanpa kita sadari rizki kita lagi kita potong, kita ambil duluan. Sehingga pada waktunya mungkin sudah diambil duluan tuh, untuk bayar ini, untuk bayar itu. Tidak sedikit dari orang-orang yang mereka sampai pusing untuk membayar ini dan itu. Sebab apa? Sebab itu berhubungan dengan yang namanya riba, yang haram, ayo jauhin. Terakhir hadirin hadirat, senangi hati Nabi dengan kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Hidupin sunnah Nabi, jalanin. Mohon maaf, satu kata saja buat yang hadir. Satu kata buat semua kaum muslimin. Buat semua pecinta Nabi. Buat semua umat Nabi. Kalau bukan kita umatnya Nabi, siapa yang mau mengamalkan sunnah Nabi? Siapa yang mau mempraktekkan sunnah Nabi? Dari yang mudah saja, siwak hadirin. Ini kalau kita lihat, mungkin siwak Nabi ini sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan orang-orang. Ini kan kita ngaji ya, ini mengaji banyak guru-guru kita. Ngaji Pak, boleh ya. Coba yang hadir di sini yang bawa siwak tunjuk tangan. Saya kan ngaji pengen lihat aja. Satu aja, masa enggak ada? Alhamdulillah ada tuh di atas, alhamdulillah ada. Bawa siwak alhamdulillah. Yang di bawah enggak ada, yang hadroh juga enggak ada. Hadrohnya segede-gedenya, siwaknya enggak bawa. Siwak. Dah, enggak apa-apa lah, enggak bawa siwak. Tapi insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini bawa siwak. Ini mengaji hadirin. Coba yang bawa handphone tunjuk tangan. Padahal handphone sama siwak kita mahalan handphone. Handphone ada yang 2 juta, 3 juta, siwak 10 ribu Pak. 15 ribu, 20 ribu palingan. Dan demi Allah handphone belum tentu menyelamatkan kita di hari kiamat. Bisa jadi menunda perjalanan kita untuk masuk dalam surganya Allah. Tapi siwak insya Allah bisa dorong kita masuk surganya Allah. Siwak insya Allah yang bisa menolong kita sampai detik-detik sakaratul maut. Yang disebutkan oleh para ulama, Imam As-Suyuti dalam kitab Syarhis Sudur. Beliau menyebutkan salah satu cara agar diringankan rasa sakit sakaratul maut. Sakit sakaratul maut itu dahsyat dalam hadis Nabi. Seperti apa? Seperti ditebas 100 pedang dalam hadis. Dalam riwayat 200 pedang. Bukan 1 pedang. 200 dalam riwayat 100 pedang. Salah satu yang meringankannya siwak. Dari mana diambil hujahnya? Dari kisah Nabi ketika minta di akhir hayatnya disiwakkan. Diambil siwak oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dibasahi, karena sunnah siwak itu dibasahi pakai air, nggak ada baru pakai air liur kita. Maka dibasahi di mulut Siti Aisyah, baru dipakaikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipakaiin ke Rasulullah. Ini salah satu yang menjadi hujah para ulama mengatakan meringankan rasa sakit sakaratul maut dan memudahkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang orang yang merasakan rasa sakit sakaratul maut dahsyatnya. Orang kalau sudah merasakan sakit yang dahsyat itu sampai tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara, tidak bisa berucap. Ya mohon maaf, kita kalau kena beling atau kena apa, aduh, au, pisau, itu belum seberapa. Tapi perhatikan, orang kalau udah rasa sakit yang luar biasa, sampai dia sendiri nggak bisa bicara. Berapa banyak orang yang sudah mau meninggal hanya matanya menatap ke atas. Menahan rasa sakit yang luar biasa. Bagaimana meringankannya? Ayo kita rajin pakai siwak, gunain siwak setiap mau sholat, mau wudu, mau tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah. Sunnah pakai siwak. Apa yang bisa kita lakukan daripada sunnah Nabi hidupkan. Dan dijanjikan oleh Nabi SAW, man ahya sunnati indah fasad ummati kana lahu ka'ajr mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika orang-orang meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti 100 kali mati syahid. Mohon maaf hadirin ikut perang, kita pergi perang. Bagaimana ke Palestina tertembak meninggal dunia 1 kali syahid dah selesai. Itu juga syahidnya masih dihitung ikhlas, apa mau dibilang jadi pahlawan? Apa mau dibilang sok jago? Tapi mohon maaf siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dikala orang lain banyak meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti 100 kali mati syahid. Bukan 100 kali mati syahid. Apa kita nggak mau menghidupin sunnah Nabi Muhammad? Makanya saya bilang kalau bukan kita siapa yang mau ngamalin? Udah banyak sunnah Nabi yang gak mau diamalin. Contoh gamis sunnah Nabi. Nabi SAW senang pakai gamis putih. Jarang orang senang. Jumatan sunnah pakai putih-putih Pak. Kalau bisa pakai gamis putih. Kita punya guru Al-Habib Umar yang maulidnya kita baca. Saya perhatikan betul. Beliau orang yang gak pernah mau meninggalkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Diamalkan. Sunnah.
Betul-betul detil, mengamalkan sunnah Nabinya detil. Jumatan itu kita sunnahnya putih-putih, sholat Jumat. Bukan tidak boleh pakai pakaian yang lain, tapi sunnahnya putih-putih. Ambil sunnah Nabi, hidupkan. Kalau bisa Bapak pakai gamis. Nggak bisa pakai gamis, pakai baju koko, pakai sarung putih. Kemudian lagi peci putih. Itu guru mulia Al-Habib Umar. Sampai saya perhatiin, lihat foto beliau kalau sholat Jumat, tiap hari Jumat. Bisa lihat streaming YouTube-nya. Karena kehidupan kita walaupun jauh seakan dekat. Sekarang kita bisa lihat streaming guru-guru kita. Itu sholat Jumat Pak. Sarungnya putih, kaosnya putih, gamisnya putih, jubahnya putih. Nggak cukup sampai di situ, ridanya putih, syalnya putih. Nggak cukup sampai di situ, pecinya putih, sorbannya putih. Nggak cukup sampai di situ, saya perhatikan cincinnya putih, tongkatnya putih, sendalnya putih. Kemarin saya Ramadan pergi ke Yaman ziarah ke beliau. Hadir sholat Jumat, saya keluar dari tempat penginapan. Saya mau pergi ke masjid namanya Masjid Raudhah. Kebetulan teman saya lewat naik motor. Orang sana teman saya dulu belajar bareng. Mau kemana? Saya mau sholat Jumat. Sholat di mana? Di Masjid Raudhah. Jangan-jangan ikut teman saya yuk. Kita sholat di Masjid Nurul Iman. Guru kita ceramah di sana, khutbah di sana. Oh siap saya. Sampai saya duduk miring kayak perempuan begitu di motor. Jalan naik motor, saya pikir deket Pak, jauh. Jauh kayak dari sini ke Cilengsi. Jauh luar biasa. Masya Allah saya bilang. Saya pikir deket, udah jauh. Sampai di sana udah sholat Jumat. Rapi sholat Jumat. Saya mau ngejar. Mau salaman, belum dapat cium tangan saya. Mau ngejar, mau salaman, nggak dapat juga. Beliau udah buru-buru keluar. Saya keluar lewat pintu samping. Kata teman saya, ayo kita pulang. Pulang aja dah naik motor, berarti saya nggak dapat salaman. Pulang naik motor berdua, jalan di pinggir jalan. Nggak lama Pak Bu, ada mobil putih lewat. Mobil putih lewat. Saya bilang, Masya Allah mobil siapa ini lewat? Kata beliau teman saya, mobil guru kita Habib Umar. Kemarin saya waktu datang ke rumah beliau mampir, mobilnya warna biru Pak. Masa iya dalam 3 hari mobil berubah jadi putih? Ya. Saya bilang kok mobil putih? Apa kata teman saya? Beliau mengamalkan sunnah Nabi untuk sholat Jumatan sengaja pakai mobil pun warnanya putih kata beliau. Untuk ngamalin sunnah Nabi SAW sampai mobil-mobilnya pun warnanya putih. Jujur kita kurang perhatian terhadap sunnah Nabi. Bagaimana kita mau nyenengin hati Nabi? Kita kadang-kadang Masya Allah sholat Jumat pakainya warna-warni merah, kuning, hijau kayak lampu merah. Ya, kalau bisa menor kita pakai baju apa aja warna kita bisa pakai. Kalau sholat id silakan, id sunnah. Kita pakai baju warna-warni sunnah. Tapi khusus sholat Jumat putih-putih. Amalkan, hidupkan. Karena apa yang saya cuma tanyakan satu aja. Kalau bukan kita siapa yang mau mengamalkannya? Malah jarang ada orang mau pakai gamis. Ada bilang Habib gamis itu pakaian orang Arab. Kata siapa? Kata siapa? Itu pakaian Rasulullah. Imam At-Tirmidzi dalam syama'ilnya beliau mengatakan ahabbu thiyab inda Rasulullah al-gamis. Baju gamis itu paling dicintai oleh Rasulullah. Sekarang hadirin hadirat di Arab sana orang lagi berlomba-lomba pakai celana pendek. Mereka berusaha meninggalkan gamisnya, bukan hanya pakaian Arab, tapi ini pakaian Nabi Muhammad. Ya kadang-kadang kita malu ke masjid pakai gamis. Saya emang nggak ada urusan, hatta ke mall kalau perlu gitu pakai gamis. Nggak apa-apa, ada orang ngeliat ini makhluk aneh dari mana, nggak bisa bilang masa bodoh. Nggak ada urusan sama saya. Ya ini pakaian Nabi kita Muhammad. Orang non Muslim aja bangga dengan pakaiannya, masa kita nggak bangga dengan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita amalkan. Apa yang bisa kita lakuin? Lakuin, hidupkan sunnah Nabi, senangkan hati Nabi. Yang mudah mungkin Habib gamis saya kerja baju saya warna bisa sebenarnya bisa nggak ada alasan bisa untuk kita mau menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sampai orang-orang soleh dahulu itu betul-betul memperhatikan sunnah Nabi SAW. Coba dah yang gampang, simple malam ini. Coba kalau kita dalam hati kita niatkan kita ingin mengamalkan sunnah Nabi mau nyenengin hati Nabi pulang dari sini. Gampang sunnah masuk rumah aja masuk kamar mandi. Suka kamar mandi sunnah pakai kaki kiri. Suka kamar mandi sunnah pakai sendal. Kita siapkan sendal khusus di kamar mandi. Karena kotoran itu paling banyak masuk dari telapak kaki kita. Sunnah Nabi menyiapkan airnya dulu. Baca doa sebelum masuk kamar mandi. Menyiapkan apa yang kita buat istinja kita.
tidak mengarah ke kiblat. Kemudian kita membuang hajat kita, membersihkan najisnya, kemudian kita menyiraminya. Sunnah-sunnah, mungkin sunnah Nabi masuk kamar mandi sehari mungkin ada 10 kita sebutkan, lebih bisa. Kalau 10 sunnah Nabi yang kita amalkan sekali kita masuk kamar mandi, saya tanya berapa kali hadirin masuk kamar mandi sehari? Ada yang 5? 5 katakan 5 kali, sama kayak mau sholat 5 waktu 5 kali katakan ya. Ada yang 10 kali beser biasanya. Ya, buang air terus dia. Itu kalau 5 kali dikali 10 sunnah berarti 50 sunnah. Setiap masuk kamar mandi kita dapat sunnah Nabi. Berarti dalam sebulan 1.500 sunnah Nabi. Gimana dalam setahun? Ya, dalam setahun bagaimana? Itu sunnah masuk kamar mandi, sunnah mau tidur. Sunnah mau makan aja kita mau makan. Sunnah makan pakai tangan kanan sebelumnya cuci tangan, baca basmalah, baca ta'awudz. Sunnah kita makan bersama-sama. Sunnah lagi kalau kita mau mengamalkan duduk bersila atau duduk kaki kanan diangkat, kaki kiri turun. Sunnah Nabi berbagi-bagi ketika kita makan berjamaah bersama-sama. Setelahnya cuci tangan, membaca doa. Itu kalau disebutkan 10 sehari 3 kali makan 30 sunnah Nabi. Sebulan udah 900 sunnah Nabi Muhammad SAW. Tanpa kita sadari. Tinggal kita yang mau mengamalkan, bagi kita yang mengatakan cinta pada Nabi Muhammad. Bagi kita yang cinta pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk yang cinta pada Rasulullah. Yang mau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, siwak, biar kita punya siwak. Hidupkan sunnah, niatin di hati kita ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad. Hadirin hadirat terakhir, saya mau tanya, dengan amalan apa supaya kita dikenal oleh Rasulullah? Supaya kita nanti bisa mendapat syafaat Rasulullah. Manusia banyak. Kita yang hadir malam hari ini saja ini ribuan orang. Kalau kita turun mungkin kita ingat, oh, ada satu si fulan, si anu teman saya turun dari sini saya mau negor. Mungkin setelah turun saya udah kehilangan dia. Bagaimana nanti di padang mahsyar yang manusia jumlahnya miliaran. Semua manusia numpuk dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir. Bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah? Bagaimana Rasulullah bisa ngenalin kita? Bagaimana Rasulullah bisa ngerangkul, oh si anu, si fulan. Kalau bukan dengan kita menyenangkan hati Rasulullah supaya Rasulullah kenal kita. Kita sering melakukan hal tersebut supaya kita ingin dikenal orang, dilihat orang, dipandang orang, diketahui dia. Kita ingin apa? Lakukan yang terbaik buat dia supaya kita dirangkul oleh dia. Ayo lakukan yang terbaik untuk Nabi kita Muhammad. Kita hidupkan ajaran Nabi SAW. Hidupkan syariat Nabi dalam kehidupan kita. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua berkumpul di dunia seperti ini nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat, mari kita berdoa, berzikir bersama. Kita bermunajat di malam ini. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon, kita mengemis, kita munajat dengan dzikril jalalah. Jangan sia-siakan perkumpulan seperti ini. Saya yakin dari semua yang hadir di sini, semua doanya diijabah oleh Allah. Paling tidak, kalau tidak dari semua, mungkin satu dari yang hadir di sini doanya diijabah oleh Allah. Kita zikir, berdoa bersama, bermunajat bersama. Mudah-mudahan berkah salah satu dari yang hadir doanya diijabah. Semua doa yang hadir diijabah oleh Allah. Semua yang menyimak doanya diijabah oleh Allah. Mari sama-sama kita berdoa, kita berzikir dengan zikrul jalalah. Qulu jami'an, ya Allah, ya Allah. Katakan bersama-sama, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan ragu menyebut nama Allah. Jangan bimbang menyebut nama Allah. Kita semua memiliki hajat dan dialah yang mengabulkan hajat. Jangan ragu memanggil, berdoa kepada Allah. Kita semua memiliki dosa dan dialah Allah yang mengampuni dosa. Jangan ragu memohon dan bermunajat menyebut namanya, ya Allah.
Kita semua memiliki permintaan dan dialah Allah yang akan memenuhinya. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup. Ketika kita diciptakan oleh Allah dan dapat dikumpulkan di tempat ini untuk bisa berdoa bersama, untuk bisa bermunajat kepadanya, untuk bisa berzikir kepadanya. Dan dialah Allah yang tidak akan mengecewakan. Siapa yang berdoa kepadanya, siapa yang meminta kepadanya, yang siapa mengemis kepadanya, maka mintalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Katakan ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah. Keraskah hati kita sampai kita tidak bisa bermunajat kepada Allah? Sebanyak apa itu dosa yang kita lakukan sampai kita tidak bisa memohon ampunan Allah? Sebanyak apa kesalahan yang kita perbuat sampai kita malah dijauhkan dari Allah? Malam ini Allah dekatkan kita. Malam ini Allah kumpulkan kita. Malam ini Allah satukan kita. Dikala banyak orang-orang melupakan Allah, dikala banyak orang-orang jauh dari Allah, dikala banyak orang-orang yang lalai kepada Allah, tapi Allah mengumpulkanku dan kalian. Yang kita datang ke tempat ini tidak memiliki tujuan apapun kecuali tujuan kita dialah Allah. Harapan kita dialah Allah. Tadahkan tangan kita, karena sesungguhnya Allah yang tidak akan mengecewakan siapa yang menadahkan tangannya memohon kepada Allah. Allah tidak akan mengembalikan tangan kita yang memohon dengan kembali dengan keadaannya yang kosong dan sia-sia. Allah tidak akan mengecewakan setiap hati yang menjerit berdoa memohon kepada Allah. Katakan dari hati dan lisan kita, ya Allah. Bersandarlah dari hati dan lisan kita mengucap, ya Allah. Melepaskan semua problema kita dan menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah. Fawwidhu umurana ilallah. Nufawwidhu umurana ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Kami serahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Allah memandang setiap hambanya. Yang bukan hanya jasad mereka yang dipandang, namun Allah memandang sampai kepada setiap hati. Maka bersihkan hati, hati di mana Allah memandang kita dan melihat kita. Hati di mana Allah akan mengukur setiap hati kita, setiap keadaan kita, setiap amal kita, setiap niat kita. Ucapkanlah dalam hati semua keinginan kita, sungguh Allah Maha mendengar. Wahai yang Maha mendengar, dengarkan semua kata-kata hati kami ya Allah. Dengarkan jeritan hati kami ya Allah. Dengarkan semua apa yang kami sampaikan dalam hati kami ya Allah. Karena hanya Engkau yang Maha mendengar dan yang akan mendengarkan kami, yang setia mendengarkan kami, dan yang bisa membantu dan menolong kami ya Allah. Dengarkan semua jeritan hati kami ya Allah.
Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Perbaiki keadaan hidup kami ya Allah. Dekati kami denganmu ya Allah. Berilah kasih sayang dan rahmatmu dalam setiap perjalanan hidup kami ya Allah. Kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jagalah di sisa umur kami dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa kami memohon? Kepada siapa kami mengeluh? Kepada siapa kami berharap? Kepada siapa kami mengungkapkannya? Kepada siapa kami bercerita? Hanya kepadamu lah ya Allah. Sebaik-baiknya yang maha mendengar, yang mau mendengarkan jeritan hati setiap hambanya yang berpaling dari dunia dan mau mendekatkan diri padamu. Yang maha mendengar dari setiap hati hamba-hambanya yang mengembalikan segala urusannya hanya kepadamu, yang tidak akan mengecewakan hamba-hambanya, yang bersandarkan diri padamu. Ya Allah, jangan kecewakan kami. Ya Allah, jangan kecewakan kami. Ya Allah, jangan kecewakan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman. Berilah rahmat dan kasih sayangmu untuk kami dan semua umat Nabi Muhammad. Beri pertolongan saudara kami kaum muslimin di Gaza dan di seluruh muka bumi ini ya Allah. Berilah pertolongan untuk saudara kami yang terzalimi. Berilah pertolongan untuk saudara kami yang tertimpa musibah. Wahai yang maha pengasih, wahai yang menyayangi hamba-hambanya melebihi daripada sayang kami kepada sesama kami ya Allah. Engkau lebih sayang pada setiap saudara kami kaum muslimin. Kau lebih sayang pada hamba-hambamu yang di Palestina. Jauh rasa kasih sayangmu dibandingkan kasih sayang kami. Maka berilah pertolonganmu untuk mereka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yang sampai detik ini mereka menderita. Mereka yang kehilangan. Mereka yang sampai malam seperti ini tidak bisa tidur. Mereka yang sampai hari-hari mereka sulit makan. Mereka yang sampai di waktu-waktu mereka menangis. Maka berilah pertolonganmu untuk mereka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin ya Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah setiap doa-doa kita. Allah jaga para guru-guru kita, para habaib kita, para kiai kita, dan Allah jaga pesona kahuripan 3 mudah-mudahan menjadi komplek yang penuh barakah. Masyarakatnya makmur sejahtera. Allah mudahkan segala urusannya. Allah luaskan rezeki mereka, panitia yang begitu lelah, dan semua jamaah yang hadir. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi tanda bukti cinta kita pada Nabi Muhammad, dan kita pulang membawa cinta pada Nabi Muhammad. Kita bisa menjalankan ajaran Nabi, menjalankan kewajiban, meninggalkan segala yang haram, dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin hadirat, ada yang minta didoakan sedang sakit Rifaldi Azhari dari tim hadrah biniyati syifa' lahu ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. قربت ما قلت أنا والنبينا من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. يا الله Ya Allah, Ya Allah, minal aminin. Angkat tangan semua. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina sirif ana bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik wa sallim ikhwanal muslimin fi Palestin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanati wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Jam 11, 9, lalu udah berangkat lagi.